قرآن ہی کی مثال، تاکہ بات آپ سمجھیں گے۔ موسیٰ نبی کا نام جانتے ہیں نا؟ موسیٰ نبی، موسیٰ نبی کے ذریعے سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا، مرڈر۔ موسیٰ نبی نے ایک آدمی کو ایک گھونسا مارا اور وہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ تو فرعون کے درباری، موسیٰ نبی کے زمانے میں کون بادشاہ تھا بولیے تو؟ فرعون، بہت ظالم تھا یہ فرعون۔ تو فرعون کے درباری مشورہ کرنے بیٹھ گئے۔ دیکھیں ڈرنا کہاں جائز ہے، میں دکھا رہا ہوں، غیر اللہ سے ڈرنا جائز ہے، دکھا رہا ہوں۔ تو فرعون کے درباری بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے کہ موسیٰ کو کیا سزا دی جائے۔ موسیٰ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا ہمارے ایک آدمی کو، تو موسیٰ کو کیا سزا دی جائے؟ تو سب نے مل کر کے یہ مشورہ طے کیا کہ قتل کے بدلے قتل، موسیٰ کو بھی قتل کر دیا۔ جو مدرسے میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے جو کتاب، جب صحیح بخاری آپ کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کی نظر جس حدیث پہ پڑے گی، امام بخاری رحمہ اللہ جو سب سے پہلی حدیث لائے ہیں وہ یہ ہے کہ اعمالوں کا دار و مدار ڈیپینڈ نیت کے اوپر ہے۔ لیکن جو جلسہ کرا رہے ہیں، جو تقریر کر رہے ہیں، جو تقریر سن رہے ہیں، پنڈال والا، یہ مائک والا، باجا والا جو آیا ہے، کسی کے دل میں خلوصیت نہیں ہے۔ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پنڈال والا سوچ رہا ہے کہ ہم اس کو کیسے اور اچھی طریقے سے خوبصورت کر کے سجائیں تو اگل بگل میں جو جلسہ ہوگا وہاں کے لوگ مجھ سے پنڈال مانگیں، میرے پاس آئے۔ ان کی نیت میں بھی خلوصیت نہیں۔ جو مقرر تقریر کر رہا ہے، بہت اہم پوائنٹ بول رہا ہوں میں، خدا نہ خواستہ اگر ان کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر یہ بات ان کے دل کے اندر ہے کہ میں نے اچھی تقریر کی، لوگ مجھے اچھا خطیب کہیں، اچھا مقرر کہیں، اچھا وقتہ کہیں، اور قریب والے مجھے ڈیٹ لینے آئے اور پھر میں ان کے وہاں جاؤں، تو خلوصیت ان کے اندر بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ آئیے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ صحیح مسلم بخاری کے بعد جس کا درجہ ہے، حدیث نمبر ہے 1905، حدیث نمبر ہے 1905۔ ابھی میں آہستہ بول رہا ہوں، تیز سپیڈ میں بولوں گا، لیکن آپ کے دماغ کو میں ابھی بنا رہا ہوں تاکہ آنے والی باتیں آپ کما حق سمجھ سکیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مالدار کو بلائے گا، جس کو مال دیا ہے اللہ نے دنیا میں، مال و دولت سے اللہ نے جس کو نوازا ہے، مالدار کو اللہ بلائے گا اور پوچھے گا، اے تم نے ہم کو مال دیا تھا، اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور وہ ان نعمتوں کو یاد بھی کرے گا وہ انسان۔ اس کے بعد کہے گا کہ ہاں اللہ تم نے مجھے تو مال و دولت دیا تھا، تو نے کہ زمین کتنا؟ بلے 20 بیگھا۔ اچھا تم نے کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، دیکھیے یہ بے ایمان انسان اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا۔ اللہ ساری زندگی اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو اللہ شفا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، ساری نعمتیں اللہ دیتا ہے، لیکن یہ بے ایمان انسان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا۔ وہ کہے گا اے اللہ 20 بیگھا زمین تو میرے پاس تھی، اللہ فلاں مدرسے میں جلسہ ہو رہا تھا، وہاں میں نے 10,000 کا چندہ دیا تھا، فلاں مدرسے میں جلسہ ہوا تھا، وہاں میں نے 50,000 کا چندہ دیا تھا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ۔ کہے گا کیوں؟ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے،
تم نے تو 50,000 وہاں اس لیے دیا تھا، 10,000 تم نے اس لیے دیا تھا، تیرے نیت کے اندر خلوصیت نہیں تھی، تو چاہتا تھا کہ لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ مجھے امیر کہیں، لوگ مجھے مہاجن کہیں۔ دنیا میں تم کو لوگوں نے بہت امیر کہا، مالدار کہا، یہ خواہش، یہ تمنا، یہ اچھا تیری دنیا میں پوری ہو چکی ہے، اب یہاں تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، جہنم میں گھسیٹتے ہوئے اس کو لے جایا جائے۔ دیکھا آپ نے انجام؟ نیت کے اندر خلوصیت نہیں تو انجام آپ نے دیکھا۔ نمبر 2 پر 2 ہی کا ذکر کروں گا میں۔ نمبر 2 پر مجھ جیسے عالم کو اللہ لائے گا، مجھ جیسے بولنے والے کو اللہ لائے گا اور کہے گا اے، اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کو یاد بھی کرے گا۔ اس کے بعد اللہ اس بندے سے پوچھے گا کہ اے بندہ، میں نے تم کو علم کی دولت سے نوازا تھا، قرآن تو پڑھتا تھا، حدیث پڑھتا تھا، علم کی دولت سے میں نے تم کو نوازا تھا، بتاؤ تم نے کیا کس کام میں لگایا، کیا کیا تم نے دنیا میں؟ وہ انسان بھی جھوٹ بولے گا، وہ مولوی بھی جھوٹ بولے گا، وہ عالم بھی جھوٹ بولے گا، وہ قاری بھی جھوٹ بولے گا اللہ کے سامنے۔ جا کے کہے گا اللہ میں نے قرآن پڑھا، خود سیکھا، لوگوں کو سکھایا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے تو قرآن اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، مولانا کہیں، مقرر کہیں، بختہ کہیں، خطیب کہیں، اس لیے تم نے اس علم کو سیکھا تھا، اس کام میں تم نے لگایا تھا۔ دنیا میں تجھ کو لوگوں نے بہت بار کہا، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے تجھ کو مقرر کہا، تجھ کو عالم کہا، تجھ کو قاری کہا، تمہیں یہاں کچھ ملنے والا نہیں۔ جب بھاگ اس کو بھی لے کے جاؤ جہنم میں گھسیٹتے ہوئے پھینکو۔ ان کی نیت میں بھی خلوصیت نہیں۔ برائے مہربانی جو سننے آئے ہیں، جب تک میری بات ختم نہ ہو، جب تک میں جلسے کے اختتام کا اعلان نہ ہو، برائے مہربانی میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ اٹھنے کی کوشش مت کریں۔ انشاءاللہ سرسوں کے دانے کے برابر بھی فائدہ ہوگا، لیکن ہوگا۔ آج میں کچھ علمی تقریر کروں گا، خالص قرآن سے بولوں گا، حدیث سے بولوں گا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، بس علمی تقریر کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا، بغیر سمجھائے ہوئے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ چلیے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بس 2 ہی چیزوں پر میں بولوں گا آج۔ کیا ہے؟ ایک ہے تقوی، ڈر، اللہ کا ڈر، اور دوسری چیز ہے کہ ہم نے اور آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، بس انہی 2 چیزوں پر بولوں گا۔ ایک اللہ سے ڈر، اور نمبر 2 ہم نے اور آپ نے 20 جلسوں میں جا کر کے، پورے سال جمعے کا خطبہ سن کر کے، مولوی جرجیس کی تقریر سن کر کے، مولانا امداد الحق کی تقریر کو سن کر کے، فلاں عبدالغفار صاحب کی تقریر کو سن کر کے، ہم نے اور آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں، بس اسی پر میں بولوں گا۔ آئیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا نام سنیں اور سن کر کے ایسا ڈرنے لگے، ہوں اللہ ہوں، ایسے ڈریں گے؟ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا آپ لوگ بولیے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے ڈرتے ہیں کیا آپ لوگ، یا صرف اللہ سے ڈرتے ہیں؟ بتائیے، کچھ بولیے گا تب نا۔ صرف اللہ سے؟ کتنے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو، ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کیجئے۔ لیکن آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ ابھی اگر ایک سانپ آ جائے یہاں بیچ میں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایک سانپ آ جائے تو بھاگیے گا یا نہیں؟ صحیح سے بتائیے، بھاگیں گے نا؟ بھاگیں گے کہ نہیں وہاں سے؟ تو یہ تو آپ سانپ سے تو ڈر رہے ہیں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ تو سانپ سے ڈر رہے ہیں آپ۔
अभी एक शेर आ जाए, मैंने कहा ना अच्छी बातें मालूम होंगी। आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने की तरह तकरीर करूंगा, आपसे पूछूंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। पानी है मौलाना, थोड़ा सा दीजिए तो अगर एक शेर आ जाए तो शेर से भी तो आप डरते हैं। अभी सब भागेंगे। आज आप क्या, मुझ जैसे मौलवी भी स्टेज छोड़ करके अभी भागेगा। शेर आ जाए, एक बाघ, शेर समझते हैं ना, बाघ, चीता आ जाए यहाँ पर जलसे में, तो आप तो भागेंगे भागेंगे, मुझ जैसा मौलवी भी यहाँ से भाग निकलेगा। क्यों? शेर से डर रहे हैं हम। तो जिस तरह हम शेर से डरते हैं, जिस तरह हम सांप से डरते हैं, क्या उस तरह हम अल्लाह से डरेंगे? बोलिए, उस तरह नहीं डरेंगे। अल्लाह दूसरी जगह में कुरान में फरमाता है, फला तखाफूहुम वखाफून इन कुंतुम मुमिनीन। देखिए, दलील देकर के मैं बोलूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। खामोशी से बैठिए, इंशाअल्लाह फायदा होगा। अल्लाह कहता है तुम उनसे मत डरो, मुझसे डरो। कौन कहता है? अल्लाह। उनसे मत डरो, तुम मुझसे डरो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम मुझसे डरो। यहां एक पॉइंट बता दूं, नोट कीजिए। और अगर लिखना नहीं जानते हैं तो मोबाइल का रिकॉर्ड चालू कर दीजिए और अच्छी अच्छी बातें सीख करके जाइए। जानते हैं, अल्लाह से डरना, अल्लाह से खौफ खाना, अल्लाह से डरना, ये ईमानियात में से है, ईमानियात में से। नंबर 1 पॉइंट, जो बंदा अल्लाह से जितना डरेगा, जो बंदा अल्लाह से जितना डरेगा, उसका ईमान उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये ईमानियात में से है। एक पॉइंट याद रखिए, जो जितना डरेगा उसका ईमान उतना ही ज्यादा होगा। नंबर 2 पॉइंट, जो बंदा अल्लाह से जितना कम डरेगा, जितना कम खौफ खाएगा, उसके दिल में ईमान उतना ही कम होगा और उतना ही कमजोर ईमान होगा। 2 पॉइंट याद रखिए। नंबर 3 पॉइंट, बातें अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है कि नहीं? पहले अल्लाह का डर दिखा रहा हूं। नंबर 3 पॉइंट, जो बंदा अल्लाह से जितना डरेगा वो गैरुल्लाह से उतना कम डरेगा। गैरुल्लाह से उतना कम डरेगा। गैरुल्लाह मतलब समझे, जैसे एक मिसाल दे दूं, बहुत से लोग पीर बाबा की नाफरमानी नहीं, पीर बाबा नाराज हो जाएंगे, ये बाबा है नाराज हो जाएंगे, गैरुल्लाह से डर रहा है। जितना कम अल्लाह से, जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा उतना कम गैरुल्लाह से डरेगा। और नंबर 4 पॉइंट, जो बंदा जितना कम अल्लाह से डरेगा उतना ज्यादा गैरुल्लाह से डरेगा। 4 पॉइंट बता दिया, इसको दिमाग में रखिए, उसके बाद बात को आगे बढ़ाऊंगा। अब आइए, ये जो टेबल के ऊपर 2 किताब रखी हुई है, इसका नाम जानते हैं क्या है? बोलिए, टेबल में है कुरान मजीद। क्या नाम है? कुरान मजीद। कुरान मजीद के अंदर कितने पारे हैं? हाँ, 30 पारे। अभी मैं तेज स्पीड में बोलूंगा, लेकिन अभी मैं आपके जहन को बना रहा हूं, सुनिएगा। 30 पारे में पूरे कुरान मजीद में डरने के लिए 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कितने? 3। मोबाइल का रिकॉर्ड चालू रखिएगा, बात जहन में बैठाइएगा। 3 डरने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक खौफ, क्या है? खौफ, जैसे फला तखाफूहुम वखाफू, ये है खौफ। नंबर 2 खशियत। खशियत के माने भी होता है डरना, ये नंबर 2 पर है। और नंबर 3 रहबत, जैसे कुरान मजीद में है फ़इय्या फरहबून। ये 3 अल्फाज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं डरने के लिए। 3 अल्फाज ओनली, सिर्फ डरने के लिए 3 अल्फाज इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद के अंदर। अब आइए, मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं लेकिन सांप से डरते हैं। आप अभी कह रहे थे कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं लेकिन शेर से डरते हैं। तो आइए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, डर की 2 किस्में हैं। कितनी किस्म है? बोलिए जोर से। 2 किस्में हैं डर की।
خوف ڈر کھانے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خوف طبعی اور ایک ہے خوف من اللہ، اللہ سے ڈر۔ اب مزے کی بات ہے، سنیے گا، ایک ہے خوف طبعی اور ایک ہے خوف من اللہ، اللہ سے ڈر۔ خوف طبعی کا مطلب میں سمجھا دوں، سنیے، اگر سبب موجود ہے، اگر کارن موجود ہے تو ڈرنا جائز ہے، جیسے ابھی آپ بول رہے تھے کہ سانپ سے ڈر رہے ہیں، یہی بات سمجھا رہا ہوں، یہی بات غور سے سنیے گا۔ آپ شیر سے ڈر رہے ہیں تو اگر سبب موجود ہے تو ڈرنا جائز ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، غور سے سنیے گا، قرآن ہی کی مثال، تاکہ بات آپ سمجھیں گے۔ موسیٰ نبی کا نام جانتے ہیں نا؟ موسیٰ نبی، موسیٰ نبی کے ذریعے سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا، مرڈر۔ موسیٰ نبی نے ایک آدمی کو ایک گھونسا مارا اور وہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ تو فرعون کے درباری، موسیٰ نبی کے زمانے میں کون بادشاہ تھا بولیے تو؟ فرعون، بہت ظالم تھا یہ فرعون۔ تو فرعون کے درباری مشورہ کرنے بیٹھ گئے۔ دیکھیں ڈرنا کہاں جائز ہے، میں دکھا رہا ہوں، غیر اللہ سے ڈرنا جائز ہے، دکھا رہا ہوں۔ تو فرعون کے درباری بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے کہ موسیٰ کو کیا سزا دی جائے۔ موسیٰ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا ہمارے ایک آدمی کو، تو موسیٰ کو کیا سزا دی جائے؟ تو سب نے مل کر کے یہ مشورہ طے کیا کہ قتل کے بدلے قتل، موسیٰ کو بھی قتل کر دو۔ یہ فیصلہ ہوا۔ تو شہر کے ایک کنارے میں، ایک دم لاسٹ میں ایک کنارے میں ایک آدمی رہتا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے موسیٰ سے کہا، موسیٰ، اے موسیٰ، ارے فرعون کے درباری نے تیرے قتل کا فیصلہ کیا ہے، بھاگ یہاں سے، بھاگ جاؤ، جلدی سے بھاگو، نہیں تو لوگ تجھے قتل کر دیں گے، فرعون کے آدمی تجھے قتل کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ نکلے۔ دیکھو موسیٰ کس سے ڈرے؟ اللہ سے کہ فرعون کے لوگوں سے؟ بولیے کس سے ڈرے یہاں موسیٰ؟ اللہ سے ڈرے کہ فرعون کے لوگوں سے؟ ہاں نہیں، اللہ سے نہیں۔ فرعون کے لوگوں نے جو فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دے، تو ان لوگوں کے ڈر سے موسیٰ علیہ السلام بھاگ نکلے۔ کیوں؟ ان وجدت اسبابہ فہو مباح، اگر اسباب پائے جائیں، کارن پایا جائے تو ڈرنا جائز ہے۔ یہاں کارن موجود ہے، سبب موجود ہے، کیا؟ ایک آدمی کو قتل کر سکتا ہے، ایک آدمی کو قتل کر سکتا ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے بھاگ نکلے کہ اس کے آدمی مجھے قتل کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں سبب موجود ہے، اسی لیے ڈرنا جائز ہے۔ سانپ سے ڈر رہے ہیں تو سبب موجود ہے، اس لیے کہ سانپ اگر کاٹ لے تو ہم اور آپ مر جائیں گے، یہ سبب ہے۔ تو سبب اگر موجود ہے تو ڈرنا جائز ہے۔ بات شاید سمجھ میں نہیں آئی، پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک اور مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کلیئر سمجھیں گے، اس کے بعد تیز سپیڈ میں گاڑی چلاؤں گا۔ سنیے، موسیٰ نبی کے زمانے ہی کا اور ایک واقعہ۔ ایک مرتبہ موسیٰ، فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا کہ نہیں؟ کس سے لڑنے کے لیے؟ موسیٰ سے۔ تو جادوگروں نے اپنی رسیاں، جو رسی لے کر کے آئے تھے، ایسے پھینک دیے فیلڈ میں، میدان میں، تو وہ رسی سانپ بن گیا۔ حقیقت میں دیکھنے والوں کو دکھائی دے رہی ہے کہ وہ سانپ ہے، لیکن حقیقت میں جادو آنکھوں کا، نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ دیکھیں گے آپ کہ ایک جادوگر زمین سے مٹی اٹھا کے ایسے کر کے 200 کا نوٹ بنا دیا۔ نوٹ بناتا ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 200 کا نوٹ بنا دیا۔ تو اگر ایسے ہی ہوتا تو یہ جادوگر کھیل ختم کرنے کے بعد وہاں گمچھا بچھا کے 10 روپیہ اور 5 روپیے کا بھیک نہیں مانگتے، وہ جہاں کہیں سے بھی مٹی اٹھا کر لیتے ایسے اور روپیہ پیسہ ایسے بنا لیتے اور مارکیٹ میں چلے جاتے۔ نہیں، وہ نظروں کا دھوکہ ہے، وہ اصل میں مٹی کو روپیہ اور پیسہ نہیں بنا رہے ہیں، وہ نظروں کا دھوکہ ہے۔ تو فرعون کے جادوگروں نے جو رسیاں پھینک دی، موسیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سانپ ہے، موسیٰ بھی دیکھ رہے ہیں یہ سانپ ہے، اور وہ ڈر بھی گئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک چیز رہتی تھی، کیا بتا پائیں گے؟ ہاں،
लाठी, माशाअल्लाह। असा, कुरान में अरबी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है असा। असा के माने लाठी। तो अल्लाह ने कहा मूसा डर रहे हो सांप देख करके, तेरे हाथ में क्या है? कहा अल्लाह लाठी है, असा। कहा तू भी फेंक जमीन में, फेंक दे तू भी। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी फेंक दिया, और जैसे फेंक दिए तो बड़ा सांप बन गया। और जब बड़ा सांप बन गया तो छोटे सांपों को निगलने लगा, खाने लगा। जब खाने लगा तो मूसा भी डर गए उस सांप को देख। अरे उस सांप को देख करके लोग जब भागते थे तो पीछे मुड़ करके नहीं देखते थे कि कौन है कौन नहीं, भागते थे। तो मूसा भी डर गए। तो अल्लाह ने कहा ए मूसा, मेरे पास रसूल डरते कहाँ है, तू डरता क्यों है? चल पकड़ उसको, पकड़। तो मूसा अलैहिस्सलाम डरते हुए, चूंकि अल्लाह का हुक्म है तो डरते हुए मूसा अलैहिस्सलाम सांप को पकड़ लिए। देखिए यहाँ मूसा अल्लाह से डर रहे हैं कि सांप से डर रहे हैं? अब बताइए, अब बात समझ में आएगी। अल्लाह से डर रहे हैं कि बड़ा सांप को देख करके डर रहे हैं? उस बड़े सांप को देख करके मूसा डर रहे हैं। देखिए यहाँ सबब मौजूद है, कारण मौजूद है। क्या कि अगर सांप काट ले, वो बड़ा सांप भी अगर काट ले तो इंसान मर जाएगा। यहाँ सबब मौजूद है, इसीलिए कहा इन उजिदत अस्बाबुहु फहुवा मुबाह। अगर सबब मौजूद है तो डरना जायज़ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे पकड़ लिए उस सांप को, फिर लाठी बन गया। तो यह है खौफे तबी। बात शायद समझ में आ गई। अब मैं खौफ मिनल्लाह में जाऊंगा। पहली किस्म समझा दिया। दूसरी किस्म खौफ मिनल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह से खौफ। यह है खौफ मिनल्लाह, अल्लाह से डर। इसमें दो चीज होती है। क्या? अल-मुख्तरिन बिल मुहब्बति व ताजीम। अल्लाह से डरने में दो चीज होती है। क्या? मोहब्बत और एक है ताजीम। मोहब्बत और ताजीम। इंसान सांप से डरता है तो सांप से मोहब्बत है? बोलिए, सांप से मोहब्बत है? नहीं 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 नहीं। लेकिन अल्लाह से डरता है तो अल्लाह से मोहब्बत है। बात समझाऊंगा, एक मिसाल दे रहा हूं, नहीं तो नहीं समझेंगे। कितने लोग सिगरेट पीते हैं यहाँ? सिगरेट पीते हैं नौजवान, लेकिन पीना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पीते हैं। सिगरेट आप पी रहे हैं, दुकान में ऐसे पी रहे हैं सिगरेट, आपको मालूम नहीं, चुपके से पी रहे हैं। और आपके वालिद साहब उधर से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, आपने देखा नहीं है, आप सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी नजर आपके बाप के ऊपर पड़ी, वालिद साहब के ऊपर, आप चुपके से ऐसे छुपा ले रहे हैं। तो आप अल्लाह से डरे कि वालिद साहब से? वालिद साहब से आप डरे। तो आप डरे यहां, तो इसमें दो चीजें हैं। क्या? एक है मोहब्बत, बाप के साथ मोहब्बत है, और बाप आपसे बड़े हैं, बाप की ताजीम। ये दो चीजें आपको डरा रही है, बाप से मोहब्बत और बाप की ताजीम। इसी तरीके से जो बंदा अल्लाह से डरता है, जो बंदा अल्लाह से खौफ खाता है, उस बंदे के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या? मोहब्बत और ताजीम। अगर इस अंदाज में आप डरेंगे, अगर इस अंदाज में आप खौफ खाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर बंदे के अंदर दो चीजें हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सी चीजों से इंसान को महफूज रखता है, और बहुत सी चीजें इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन अता कर देता है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, वला नुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बादिहिम लिमन खाफ मकामी व खाफ वईद। अगर बंदा, अगर इंसान मेरे सामने खड़ा होने से डर गया और मेरी वईद से डर गया, तो हम उसको जमीन में करार दे देंगे। करार देने का मतलब समझते हैं ना? कोई हटा नहीं पाएगा, हम जमीन में उसको करार दे देंगे। जैसे यहाँ पर एक चीज रख करके मैं फेविक्विक लगा दूं, आप उसको हटा पाएंगे? अल्लाह कहता है मुसलमानों, अगर तुम दो चीजें तुम्हारे अंदर हो, मेरे सामने डरने का खौफ, खड़े होने का खौफ, और मेरे वईद से अगर तू डर गया, तो जमीन में हम तुमको करार दे देंगे। बताइए, आज पूरी दुनिया मुसलमानों को भगाने की चक्कर में है, आज पूरी दुनिया मुसलमानों को भगाने की चक्कर में है, और
بہت سے ملکوں سے مسلمانوں کو بھگایا بھی جا رہا ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ خوف خدا ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہوتی تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم تم کو قرار دے دیتے، زمین میں قرار دے دیتے۔ ڈر، یہ ہے ڈر۔ دیکھیے میرے بھائیو، ڈر، اللہ کا ڈر مومنوں کے اندر کیسا ہوتا ہے؟ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ڈر دیکھیے ہم اور آپ کیسے ڈرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 1696، حوالہ دے رہا ہوں، دیکھ لیجئے گا۔ نبی اکرم کے زمانے میں ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ زنا، اچھا کوئی ایسا آدمی ہے جو خود گناہ کا کام کرے، مجرم ہو، اور سپریم کورٹ میں جا کر کے خود اقرار کر رہا ہو کہ میں نے چوری کی ہے، میں نے زنا کیا ہے؟ کوئی ایسا آدمی ہے؟ بولیے کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے ایمان، دیکھیے اللہ کا خوف، دیکھیے اس عورت کے ذریعے سے زنا کا کام ہو گیا، وہ دوڑ کر کے اللہ کے رسول کے پاس گئی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے سزا دیجئے، میں نے زنا کیا۔ اللہ کا خوف دیکھیے ہم اور آپ کیسے ڈر رہے ہیں، نعوذ باللہ، کیسے ڈر رہے ہیں ہم اور آپ۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا دماغ صحیح ہے، کہاں کا زنا کی سزا معلوم ہے، کہاں زنا کی سزا بھی مجھے معلوم ہے، دماغ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ زنا کی سزا معلوم ہے نا آپ کو؟ اگر شادی شدہ ہے وہ عورت اگر پکڑی گئی اور شادی شدہ ہے تو اسلام کہتا ہے کہ زمین میں گڈھا کھودو، گڈھا کھودو اور یہاں تک گاڑو، یہاں تک، اور گاڑنے کے بعد اس کو اتنا پتھر مارو، اتنا پتھر مارو کہ جب تک اس کی جان نہ چلی جائے اس کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا اے میرے ماننے والو، اے صحابہ کرام، جاؤ اس عورت کو لے جاؤ میدان مقتل میں اور اس کو زمین میں گاڑ دو اور اتنا پتھر مارو، اتنا پتھر مارو کہ جب تک اس کی جان نہ چلی جائے اس کو چھوڑنا نہیں۔ صحابہ کرام اس عورت کو لے جانے لگے، کھینچ کر کے کسی صحابی نے اس کے دوپٹے کو، اوڑھنی کو تیز پکڑ کر کے کھینچا، کہنے لگی اے نبی کے سردائیوں، اے نبی کے ماننے والوں، اے نبی کے صحابوں، مجھے دھیرے سے لے چلو، مجھے آہستہ سے لے چلو، اس لیے کہ میرے پیٹ کے اندر ابھی بچہ ہے، حالت حمل میں ہوں میں، زنا کا بچہ بھی میرے پیٹ کے اندر پل رہا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا ایک معمول تھا کہ نبی کے پرمیشن کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو اب یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ حالت حمل میں اس کو سزا دی جائے گی کہ نہیں؟ اور یہ حدیث زبردست تھپڑ مار رہی ہے ان لوگوں کے چہرے پر جو کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم تھا، نبی کو قیامت تک کا علم تھا، اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے نبی کو معلوم نہیں ہے۔ دیکھو نبی کو معلوم نہیں ہے اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اور بہت سے ہمارے بھائی ہیں دوسرے مسلک کے جو کہتے ہیں نبی کو قیامت تک کا علم تھا۔ یہ حدیث ان کے چہرے پہ زبردست تھپڑ مار رہی ہے۔ نبی اکرم نے کہا بچہ ہے پیٹ میں، کہنے لگی ہاں۔ نبی اکرم نے فرمایا ابھی تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا، پتھروں سے تمہیں مارا نہیں جائے گا، اس لیے کہ ابھی ایک جانے نہیں بلکہ دو جانے جائیں گی۔ وہ معصوم کا کیا قصور؟ قصور تو نے کیا ہے، جا جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی آنا۔ چلی گئی۔ دیکھیے آپشن، دیکھیے سزا نہیں دیا اللہ کے رسول،
चली गई। मेरे भाइयों मैं बता दूं आपको, जो इस्लाम को टेररिस्ट कहते हैं, जो इस्लाम को आतंकवाद कहते हैं, जो ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठ करके हिंदुस्तान की कुर्सियों में विराजमान हो करके जो ये कहते हैं कि इस्लाम टेररिस्ट है, इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, ऐ मेरे भाइयों, इस्लाम तो एक हराम बच्चे को भी मारने की इजाजत नहीं देता है, इस्लाम तो हराम बच्चे को भी कत्ल करने की इजाजत नहीं देता है। हराम का बच्चा था, गैर का बच्चा था, जिना का बच्चा पेट के अंदर पल रहा था, लेकिन इस्लाम एक हराम बच्चे को भी मारने की इजाजत नहीं देता है। वो इस्लाम ये कैसे इजाजत दे देगा कि इजराइल के छोटे छोटे बच्चों को बम से उड़ा दिया जाए? जो इस्लाम एक छोटे बच्चे को, हराम बच्चे को, जिना के बच्चे को मारने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम कैसे इजाजत दे देगा कि फिलिस्तीन और इजराइल के छोटे छोटे बच्चों को बम से उड़ा दो, हॉस्पिटल में बम ब्लास्टिंग कर दो और बच्चों को तुम उड़ा दो, छोटे छोटे बच्चों को खून कर दो, छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को तुम मार डालो? इस्लाम कैसे इजाजत देगा जो एक हराम बच्चे को भी मारने की इजाजत नहीं देता है? गलतफहमियां दूर हो गई। इस्लाम टेररिस्ट नहीं है, इस्लाम आतंकवाद नहीं है। चली गई वो। अब धीरे, अब स्लो कर रहा हूं बात को समझाने के लिए। 9 महीने के बाद आई, 9 महीने के बाद बच्चे को लेकर के अल्लाह के रसूल के दरबार में आई। देखिए अल्लाह के रसूल, बच्चा पैदा हो गया है, अब तो मुझे जल्दी सजा दे दीजिए। पढ़िए, मैं दूसरी तरफ आपकी बहन को ले जाना चाहता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं रसूल रहमत पे, हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है कि नहीं? जिस आदमी को फांसी दी जाती है उससे पहले पूछा जाता है कि आखिरी ख्वाहिश क्या है। अगर वो कहे कि मैं बिरयानी खाऊंगा तो बिरयानी लाना पड़ेगा, माँ से मिलूंगा तो माँ से मिलवाते हैं। तो देखिए मेरे भाइयों, उस औरत से पूछा गया कि आखिरी ख्वाहिश, इच्छा, तमन्ना तेरी क्या है? कहने लगी, अल्लाह के रसूल हराम का बच्चा तो था, अल्लाह के रसूल जिना का बच्चा तो था, लेकिन अल्लाह के रसूल वो मेरे पेट में पल रहा था। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी इच्छा है, आखिरी तमन्ना है कि मैं उसको भरपेट दूध पिला दूं। अल्लाह के रसूल ने कहा यही आखिरी ख्वाहिश है, लो लो बहन लो, दूध पिलाओ। बच्चे को दे दिया। उस बच्चे को वो औरत अपने गोद में लेती है, दाई पिस्तान से लगाती है, भरपेट उसको दूध पिलाती है, बाई पिस्तान से लगाती है, भरपेट उसको दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद नबी अकरम को दे देती है वो बच्चा। लीजिए अल्लाह के रसूल, दे देती है नबी अकरम को। अल्लाह के रसूल बच्चे को गोद में लेते हैं और औरत को सहाबाए किराम मैदान मक्तल की तरफ लेकर के चल रहे हैं। इतने में नबी अकरम की आंखें उस बच्चे के होंठ में पड़ गए। देखा नबी अकरम ने कि बच्चे के होंठ में दूध का कतरा है। नबी अकरम रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत जोश में आती है और अल्लाह के रसूल कहते हैं, खातून इधर आओ, इधर आओ तुम, अभी इस बच्चे को ले जाओ, अभी इस बच्चे को तेरी दूध की जरूरत है, जा, अभी इसकी ग़िज़ा, खुराक तेरे सीने में है, पिस्तान में, अभी ये बच्चा दूध पी रहा है, लो इस बच्चे को ले लो, जा। जब दूध पीना छोड़ दे, रोटी खाने के लिए सीख जाए, चावल खाने के लिए सीख जाए, तब इसको लेकर के चली आना। कहने लगी अच्छा ठीक है। वो अपने बच्चे को ले जा रही है, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। बच्चे को ले गई और जल्दी जल्दी खाने की ट्रेनिंग दे रही है और वो कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल के दरबार में बच्चे को ले आई। इस हालत में पढ़िए सही मुस्लिम, उसमें खुब्स का लफ्ज मौजूद है और अब अरबी में खुब्स का माना होता है रोटी। बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। उस
रोटी के टुकड़े को ये रोटी का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, आकर के कहने लगी अल्लाह के रसूल देखिए बच्चा अब रोटी खाने के लिए सीख गया है, अल्लाह के रसूल अब तो मुझे जल्दी सजा दे दीजिए, अगर मुझे आप अभी सजा नहीं देंगे और कहीं मेरी मौत आ गई तो जिना की सजा मुझे दुनिया में नहीं आखिरत में भुगतनी पड़ेगी। ऐ अल्लाह के रसूल मैं दुनिया की सजा बर्दाश्त कर लूंगी लेकिन आखिरत की सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐ खातून, ऐ बहन, अब शरीयत मुहम्मदिया में तेरे लिए बचने का कोई गुंजाइश नहीं है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं तुमको बचाऊं। सहाबाए किराम को हुक्म दिया ऐ सहाबाओ अब इसको बचाने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दो दो ऑप्शन थे, मैंने इनको दे दिया, आखिर में पहुंच गई है। अब इसको ले जाओ मैदान मक्तल में और उसको कत्ल कर डालो, रजम करो, इतना पत्थर मारो, इतना पत्थर मारो कि जब तक उसकी जान न चली जाए तुम उनको उसको छोड़ना नहीं। सहाबाए किराम ले गए और रजम किया गया, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन खौफ देखिए मेरे भाइयों, खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इनके अंदर देखिए कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी लेकिन बचना गवारा नहीं कि उसने एक गुनाह के खातिर अल्लाह से कितनी डरी हो। हम कितने गुनाह करते हैं, कितने गुनाह करते हैं। अभी शायद मौलाना जर्जीस इसी पर बोल रहे थे, या अय्युहल्लदीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ये देखिए खौफ, अब मैं खौफ के बारे में समझ रहा हूं कि इतना ही काफी है, अब नहीं जाऊंगा, अब दूसरी चीज लेकर के आइए। वल्तंदुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और हर नफ्स से ये सोचे कि मैंने आखिरत के लिए क्या तैयारी की है, क्या तैयारी की है आखिरत के लिए। हमने नमाज और रोजे को ही इबादत समझ रखा है कि नमाज और रोजा ही सिर्फ इबादत है, लेकिन नहीं, सुनिए, इबादत हर उस काम को कहते हैं, इबादत हर उस काम को कहते हैं जिससे अल्लाह खुश और राजी हो जाता है, वो है इबादत। आपके घर के बगल में कोई गरीब आदमी है, आपने उसको थोड़ा सा हेल्प कर दिया, कुछ पैसे दे दिए, कुछ कपड़ा दे दिए, ये भी इबादत है, इसमें भी अल्लाह सवाब देगा। यहाँ आपने नमाज नहीं पढ़ी, यहाँ आपने रोज़ा नहीं रखा, लेकिन आपने जो दिया उसको, ये भी इबादत है। देखिए हजरत उमर का नाम सुना है ना आपने, उमर अमीरुल मोमिनीन, अरे ये तो इस्लाम के हीरो थे, हीरो माने जाते थे। खाना काबा में खुल करके लोग नमाज पढ़ते थे और हजरत उमर तलवार लेकर के पहरादारी करते थे कि किसके बाप की हिम्मत है, देखे मुसलमानों को रोक करके, ये इस्लाम के हीरो थे। ये जब मुसलमान हो गए और जब अमीरुल मोमिनीन इनको बना दिया गया, रात की अंधेरी में वो गश्त लगाते थे, रात के अंधेरे में गश्त लगाते थे, देखते थे कि कौन बेचारा गरीब है, किसको खाने के लिए नहीं मिल रहा। देखिए आखिरत की तैयारी ये भी है, सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं है, नेकी की लालच के खातिर कुछ भी काम आप करें। अच्छा सुभान अल्लाह। देखिए मैं एक वाक़या रख रहा हूँ, पढ़िए सीरत खुलाफा, पढ़िए आप सीरत उमर फारूक। मेरे भाइयों एक दिन गश्त लगा रहे हैं, इतने में आपने देखा कि एक लेडीज, एक खातून चूल्हा जला रही है, चूल्हा, और उसके बच्चे करीब करीब में रो रहे हैं। हजरत उमर ने सोचा कोई माजरा जरूर है, चुपके से वहाँ जा कर के बैठ गए। बैठने के बाद पूछा बहन बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो जवाब दिया कि भूख के मारे रो रहे हैं। कहा हांडी में क्या बन रहा है, क्या पक रहा है, उठा के दिखा दिया, पानी के अलावा कुछ नहीं है। कहा ऐसे क्यों कर रही हो, कहा कि बच्चों को भुला रही हूँ, बहला रही हूँ, फुसला रही हूँ। बच्चों रुको, खाना बनेगा अभी देंगे, खाना बनेगा अभी देंगे, बच्चे जब सो जाएंगे तो मैं भी चूल्हा बंद कर दूंगी। हजरत उमर ने कहा अल्लाह अकबर, मेरे दौरे खिलाफत में एक गरीब का घर भूखा सो रहा है। उस औरत ने एक सख्त जुमला भी बोल दिया, क्या मालूम है, कल क़यामत के दिन मैं हजरत उमर का गरीबान पकड़ूंगी।
अमीर उल मोमिनीन बनाता तू, लेकिन किसी की खबर तू लेता नहीं था। उस औरत को मालूम नहीं कि यही हजरत उमर है, क्योंकि मोबाइल का ज़माना नहीं था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था। आज मोबाइल का ज़माना है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है हम नाम से भी वाकिफ़ हैं, चेहरे को भी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? मोबाइल में सर्च कर कीजिए, अभी चेहरा आ जाएगा। नेट का ज़माना है, नबी के ज़माने में मोबाइल नहीं। अगर आज भी मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना नहीं होता और मोदी जी अगर आकर के किशनगंज में चक्कर लगाते तो यहाँ के लोगों को पता ही नहीं चलता कि यही देश के प्रधानमंत्री हैं। तो नबी के ज़माने में मोबाइल नहीं, उस लेडीज़ को पता नहीं कि यही हजरत उमर है। हजरत उमर ने कहा रुको, मैं जा रहा हूँ, खाने का इंतजाम कर रहा हूँ। जल्दी से घर गए, गुलाम को जगाया, असलम जल्दी चल। बैतुल माल में गए, बैतुल माल के कैशियर को जगाया। हजरत उमर आटा लिए, खाने के सामान की बोरी के अंदर भर लिए और उस बोरी को खुद अपने कंधे पे उठा लेते हैं। गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन ये दीजिए, गुलाम तो मैं हूं, मुझे दीजिए। हजरत उमर कहता है गुलाम है, कयामत के दिन अल्लाह तुझसे पूछेगा या मुझसे? कहा आपसे पूछेगा। तो तू क्यों लेना चाहता है? कयामत के दिन मेरा बोझ तू उठाएगा या मैं? हजरत उमर गुलाम जवाब देता है कि आप अपना बोझ उठाएंगे। तो कहा तू मेरा बोझ दुनिया में क्यों उठाना चाहता है? गलती मेरी है, गलती मेरी है, यहां पर मैं खबर नहीं ले सका, ये गलती मेरी है। चल तू मेरे साथ चल, मैं उठा के लेके चलता हूं। हजरत उमर गए, जाकर के खुद अपने हाथों से रोटी बनाए, आटा गूंधा हजरत उमर ने। रोटी बनाने के बाद बच्चों को खिलाया, उस औरत को खिलाया, और खिलाने के बाद हजरत उमर कहते हैं बहन माफ कर देना, गलती मेरी है, खबर लेने में लेट हो गई, यहाँ गलती मेरी है। ऐ मेरी बहन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर मैं ही हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। उस औरत ने कहा आप ही अमीरुल मोमिनीन हैं? कहा हाँ, लेकिन डरो नहीं, माफ़ कर देना, गलती मेरी है। यह है नेकी का काम, किसी को मदद कर देना, किसी को हेल्प करना, एक गरीब की मदद करना, यतीम की मदद करना, बेवा की मदद करना, यह भी इबादत है, इसमें भी सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों आज कुरान से कितने लोगों को मोहब्बत है? हाथ उठाइए तो, कुरान की बातें हो रही है, अच्छा बातें अच्छी लग रही है कि नहीं? हाथ उठाइए, कितने लोगों को मोहब्बत है? कितने लोगों को? अरे चंदा नहीं लूंगा मैं, डरिए नहीं, माशाअल्लाह। हाथ नीचे कीजिए। ऐ मेरे भाइयों आपने हाथ उठाया है, आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए आज पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है। ऐ मेरे भाइयों अगर कुरान के ऊपर आँच आए, अगर हदीस के ऊपर आँच आए, अगर इस्लाम के ऊपर आँच आए, तो हम और आप इस कुरान और हदीस की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए मेरे भाइयों अपना खून भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए हमें और आपको। ऐ किशनगंज के मेरे भाइयों मैं देखना चाहता हूं, मैं आपसे चंदा नहीं लूंगा। मुझे मालूम है कि आपने ये मुझसे पहले जो बंगला में तकरीर कर रहे थे मुजाहिदी साहब, आपने इनको दे दिया है, लेकिन ऐ नौजवान भाइयों मैं आपसे 2000 नहीं, मैं आपसे 5000 नहीं, मैं आपसे 10-20 हजार नहीं, बल्कि आपके जेब में जो चाय के पैसे हैं, आपके जेब में जो बीड़ी सिगरेट आप पीते हैं, खाते हैं, मेरे भाइयों ये चाहे 10 ही रुपया सही, अगर 10 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया अगर आपके जेब में है, 1 रुपये का सिक्का अगर आपके जेब में है, मेरे भाइयों इस मदरसे के खातिर जहाँ पे कुरान की तालीम होती है, मैं आपके सामने 1 रुपये का भीख मांग रहा हूँ। मैं खड़ा हूँगा कुरान की इज्जत के लिए, मदरसे की इज्जत के लिए, अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए। मेरे भाइयों मैं आपके सामने खड़ा हो रहा हूँ, जैसे मैं खड़ा हूँगा कुरान की इज्जत के लिए। अगर मोहब्बत है, आपने हाथ उठाया है, सबने हाथ उठाया है, अगर मोहब्बत है कुरान
ईमान से, तो आप भी खड़े हो जाइएगा। और जो आपके दिल में 5 मिनट, 5 से 6 मिनट नहीं, 6 मिनट में नहीं लूंगा, 5 मिनट के अंदर जिनके जेब में जितना है, चाहे 10 ही का नोट है, चाहे 1 ही रुपया है, मेरे भाइयों, आखिर में क्या पता कि यही जन्नत में जाने का सबब बन जाए। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम लेकर के मैं खड़ा हो रहा हूं, आप भी खड़ा हो जाइएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं दुआ कर रहा हूँ। जुबैर आलम कितना दिए हैं? 5100 रुपया। इंशाअल्लाह उनके लिए मैं दुआ करूंगा। मैं अल्लाह का नाम लेकर के खड़ा हो रहा हूँ, आप लोग भी बराए मेहरबानी खड़े हो जाइएगा। और जिनके जेब में जितना है, चाहे 1 ही रुपया सही, आप 1 रुपये का भीख दे करके मुझे जाएंगे। अल्लाहु अकबर। उठिए तो मेरे भाइयों, जिनके जेब में जितना है, माशाअल्लाह, अगर वाकई कुरान और हदीस से मोहब्बत है आपको, कोई दूसरे के हाथ में नहीं, एक